Hello students, today we will see some examples on topic pair of straight lines, CET examples. Example number 27, score booster मधलं example है. CET 2023, distance between the parallel lines given by general equation is lambda. दोन parallel line मधलं जे काही distance आहे ते lambda आहे. Question find lambda square. First, we know that general second degree equation in x and y represents two lines. Yes, two lines. And here condition that two lines are parallel to each other. Then condition for parallel lines, h square minus ab is equals to 0. And condition for perpendicular lines, a plus b equals to 0. Then first here we have to find out a, b and h. A coefficient of x square. Comparing this equation with theoretical equation, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Therefore, we get value of a 1, b coefficient of y square p, c constant term minus 4, yes, minus 4, f मला नाही वाटत इथे लागेल, g पण नाही लागणार आपल्याला, but g half of coefficient of x 3/2 and h half of coefficient of xy half of 4 2. Yes, then using all values in this condition, h equals to 2 square, a is equals to 1 and b is equals to p equals to 0. Therefore, we get 4 minus p equals to 0. Therefore, value of p is equals to 4. p equals to 4. मला इथे p ची व्हॅल्यू मिळाली. स्टेप नंबर 1 इथे कंप्लीट झाली. नेक्स्ट, डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल लाईन्स. वी नो दॅट रिझल्ट डिस्टन्स बिटवीन पॅरलल लाईन्स, here notation is lambda is equals to 2 into under root of formula 2 into under root of g square minus ac upon a into a plus b, using all values 2 into under root of g square, value of g 3/2 square 9/4 minus a into c 1 into minus 4 whole divided by a equals to 1, a 1 and b is equals to p and p is equals to 4. Therefore, 4 plus 1 5 and a1. Then solving this we get, whereas it is under root of minus into minus plus cross multiplication 16 plus 9 25 upon 4 as it is into 5. हे काय होतील, 5 याला into होतील. Dividing by 5 we get here 5. 25 ला डिवाइड केलं 5. Therefore, we get lambda is equals to 2 into root 5 as it is upon 4 root 2. 4 so root येतं 2 cancel. Therefore, lambda is equals to root 5. Therefore, lambda square is equals to 5. Option A. Yes, option A. Option A. Then next example number 30, the joint equation. Example number 30, the joint equation of a pair of lines passing through the origin and making an angle of pi/4 with the line 3x plus 2y plus 2y minus 8 equals to 0 is, इथे विचारले जॉइंट इक्वेशन. आता इक्वेशन जी कॅल्क्युलेट करायचं आहे ना ते जॉइंट, तर त्याच्या लाईन्स ओरिजिन मधून पास होतात म्हणजे होमोजिनियस असणार आहे. येस, होमोजिनियस.
Question, the joint equation of pair of lines passing through the origin. First condition, passing through the origin. This is XY axis origin. म्हणजे suppose मी figure अशी draw केली, rough figure, passing through origin. Yes, passing through origin. The joint equation of pair of lines means these two lines passing through origin first condition and making an angle of pi by 4, that is 45 degree with the third line. 3x plus 2y minus 8 equals to 0. That is like ax plus by plus c equals to 0. Line 3x. This is my rough figure. Suppose equation इथे घेऊ का 3x plus 2y minus 8 equals to 0. Here given angle between line 3x plus 2y minus 8 equals to 0 and one of the line pi by 4. मग हा इकडे असेल किंवा हा pi by 4 असेल, कोणताही कन्सिडर करू शकता. सपोज OA and OB be the lines through the origin. म्हणजे तुम्हाला OA आणि OB चं सेपरेट लाईनचं इक्वेशन कॅल्क्युलेट करावं लागेल. ओके, OA and OB both pass through origin. Then we know that equation of line passing through origin is y is equals to by theory mx. Yes, mx. मग आता प्रॉब्लेम काय आहे? स्लोप नाही आपल्याकडं, म्हणजे एम काढला पाहिजे. एम मिळाला, एमच्या दोन व्हॅल्यूज मिळाल्या की आपल्याला y इक्वल्स टू mx वरून OA आणि OB चे सेपरेट लाईनचे इक्वेशन मिळतील आणि सेपरेट वरून आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करता येईल? जॉईंट कॅल्क्युलेट करता येईल. मग आता आपण स्लोप काढण्यासाठी काय केलं पाहिजे? तर इथे आपण फॉर्म्युला रेफर करूया, tan थिटा इक्वल्स टू फॉर्म्युला. म्हणजे हिंट लक्षात घ्या की काय केलं पाहिजे. हे सेपरेट लाईनचे इक्वेशन, दोन लाईन्स आल्या की त्याचं जॉईंट काढता येतं, पण ते काढण्यासाठी एम अननोन आहे, म्हणजे दोन स्लोप्स काढायचे ते मिळून जातील आपल्याला. मग त्याच्यासाठी फॉर्म्युला आपण रेफर करतोय, tan थिटा इज इक्वल्स टू 1 मिनिट, दिसत नाही ना, tan theta is equals to modulus of m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2. Yes, tan theta formula. Then next part, angle between OA or OB, any one line, एक कुठली तरी घेऊया. Let us consider OA. Angle between OA and line AB is equals to pi by 4. Then by formula, tan theta is equals to modulus of. Let us consider slope of one of the line OA be m. Therefore, m2 is equals to m and m1 equals to m and m2 slope of AB, and here we get slope of AB. Yes, minus coefficient of x3 upon coefficient of y2. This is a slope of given line minus 3 by 2. Using here minus 3 by 2. m1 minus m2 upon 1 plus m1 is equals to m and m2. मी या दोन लाईन मधला अँगल इथे घेतलेला आहे पाय बाय 4. तुम्ही या मधला पण घेऊ शकता पाय बाय 4. m1 into m2 आहेत minus 3 by 2. Then next here theta is equals to, theta आहे ना रे आपल्याकडे, theta is equals to pi by 4. Solving this we get m minus into minus plus 3 by 2 whole divided by 1 plus into minus minus 3m whole divided by 2. Minus into plus minus 3m upon 2. Then next part, cross multiplication. Yes, cross multiplication, tan pi by 4, 1 cross multiplication 2m plus 3 whole divided by 2 minus 3m, and after cross multiplication 2 cancel. Okay, 2 cancel. Then next part squaring both the sides. तुम्हाला मॉड इलिमिनेट करायचं असेल तर एक तर लेफ्टला प्लस मायनस चालेल किंवा स्क्वेअरिंग चालेल, काही येऊ शकतं, प्लस मायनस सुद्धा चालू शकेल. कोणत्या मेथडनी कंप्लीट करा. प्लस मायनस 1 2m प्लस 3 होल डिवायडेड बाय 2 मायनस 3m. देअरफॉर वी गेट, सॉल्व करू आपण. फर्स्ट पार्ट प्लस 1 into denominator, that is 2 minus 3m is equals to 2m plus 3. Therefore, minus 3m in the right becomes plus 2m plus 3m, 5m is equals to 2 minus 3 minus 1. Value of m is equals to minus 1 by 5. This is slope of one of the line. Yes. Then next,
Next, minus 1 equals to 2m plus 3 whole divided by 2 minus 3m. Therefore, upon term becomes into, minus into plus, minus into minus, plus 3m. Numerator as it is. Therefore, we get 3m minus 2m, m, and minus 2 in the right becomes plus, 3 plus 2, 5. इथे मला OA आणि OB चे काय मिळाले? स्लोप्स मिळाले. आता स्लोप्स माहिती आहेत. बोथ लाईन्स पास थ्रू द ओरिजिन मधून दोन्ही लाईन्स पास होतात. Therefore, their separate equations are. Next point, therefore separate equations of lines OA and OB are. Therefore, इथं असं म्हणूया, separate equations of lines OA and OB are. Yes, by formula y equals to mx, y is equals to minus 1 upon 5x and y is equals to 5x. Therefore, upon 5 becomes into 5y is equals to minus x. Minus x in the left becomes plus x. X plus 5y is equals to x plus 5y equals to 0. आता लाईन ओरिजिन मधून पास होतात, होय की नाही? त्यामुळे कॉन्स्टंट टर्म याच्यामध्ये ऍब्सेंट आहे. अँड 5x as it is plus y becomes minus y equals to 0. These are the equations of separate lines. And here our question, find the joint equation. Therefore their joint equation is multiplication of both x plus 5y into 5x minus y equals to 0. Yes, 0. Therefore, here we get x into 5x, 5x square, x into minus y, minus xy, 5y into 5x plus 25xy, last plus into minus 5y into y, 5y square equals to 0. Therefore, here we get 5x square, 25xy minus xy plus 24xy minus 5y square is equals to 0. This is the required joint equation. Option 5x square plus 24xy minus 5y square equals to 0. Option A. ऑप्शन ए. हिंट लक्षात घ्या की जॉईंट काढण्यासाठी सेपरेट इक्वेशन्स काढायचे. मग सेपरेट इक्वेशन साठी स्लोप्स लागतील. मग ते स्लोप्स मिळवण्यासाठी टॅन थीटा फॉर्म्युला, असं अपोजिट वे पण चेक करा. नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर आहे 36. The perpendiculars are drawn two lines L1 and L2 from the origin making an angle pi by 4 and 3 pi by 4 respectively with the positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. Positive direction of x-axis. If both the lines are at unit distance from the origin, then their joint equation is. Yes, joint equation is. Options are given here. इथे काय करावं लागेल? एक मिनिट बघा. नंबर 36. Number 36. The perpendiculars are drawn to the lines L1 and L2 from the origin.
परपेंडिक्युलर, आता सपोज मी एक लाईन जर ड्रॉ करायचं इथं म्हटलं तर अशी फिगर येऊ शकेल का? ओरिजिन एक्स अँड वाय ऍक्सिस. 1 मिनिट. दिस इज सपोज लाईन L1. आपण सपोज करूया ना L1. द परपेंडिक्युलर्स आर ड्रॉन टू द लाईन्स L1 अँड L2. म्हणजे लाईन्स दोन आहेत. इथे मी रफली दाखवते. L1 लाईन कॅपिटल L1 फ्रॉम द ओरिजिन परपेंडिक्युलर ड्रॉ केलेला आहे. कुठून? ओरिजिन पासून लाईन पर्यंत. लाईन तुमच्या समोर आहे. 1 मिनिट. L1. ओके, L1 परपेंडिक्युलर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द लाईन. ओरिजिन पासून ड्रॉ केलेला आहे परपेंडिक्युलर, मेकिंग अन अँगल ऑफ π/4 अँड π/4. देअरफॉर दिस मच अँगल इज इक्वल्स टू π/4. आणि L2 एक लाईन आहे, त्यांनी 3π/4 केलेला आहे. म्हणजे ह्याला काय म्हणतो आपण? अँगल मेड बाय लाईन विथ रिस्पेक्ट टू पॉझिटिव्ह डायरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिस, दॅट इज कॉल्ड इन्क्लिनेशन. येस, इन्क्लिनेशन गिवन से अल्फा इज इक्वल्स टू π/4. म्हणजे L1 ने केलेलं इन्क्लिनेशन π/4 आहे आणि L2 न केलेलं इन्क्लिनेशन किती आहे? 3π/4. If both the lines are at unit distance from the origin, unit distance, distance from origin to line, suppose your M point, that is length OM, length OM is equals to 1 unit. म्हणजे L1 लाईन और L2 कुठलंही L1 ची फिगर दाखवली आहे. L1 L2 दोन्ही लाईन घेतल्या तरी ओरिजिन पासून लाईन पर्यंत डिस्टन्स किती आहे? 1 युनिट. मग आपण थेरी प्रमाणे त्याला म्हणतो पी नोटेशन. मग इथं पहिलं जॉईंट इक्वेशन काढायच्या आधी आपल्याला सेपरेट इक्वेशन्स काढावे लागतील. देन वी नो दॅट बाय स्ट्रेट लाईन टॉपिक फॉर्म्युला, इक्वेशन ऑफ ए लाईन बाय नॉर्मल फॉर्म, equation of a line, equation of line L1. But we know that equation of a line by normal form x cos alpha plus y sin alpha equals to p, where p means length of normal. This is called normal and normal is always perpendicular to tangent किंवा line असं म्हणू शकतो. and alpha inclination made by normal. मग आता इथे व्हॅल्यूज आहेत की नाही आपल्याकडे सगळ्या. एक्स कॉस अल्फा पहिला अल्फा म्हणजे किती घेतोय? π/4 प्लस वाय साइन π/4 अँड पी मीन्स लेंथ ऑफ नॉर्मल इक्वल्स टू 1. Therefore here we get cos π/4 1/√2 sin π/4 1/√2 is equals to 1. Then multiplying both the sides each by √2. Therefore we get x plus y is equals to √2. This is equation number 1. हे मला पहिलं L1 चे इक्वेशन मिळालं. सिमिलरली आपण कॅल्क्युलेट करू इक्वेशन ऑफ L2. Then next part, now equation of line L2 is given by x cos alpha is equals to 3π/4. Yes, alpha equals to 3π/4. 3π/4 x cos alpha plus y sin alpha equals to 3π/4. आणि कोणतंही एक्झाम्पल असू दे, मनात फॉर्म्युला म्हणा, मनात, आणि लिहिताना काय ज्या व्हॅल्यूज आहेत ना त्या सबस्टिट्यूट करा. एक्स कॉस अल्फा 3π/4 प्लस वाय साइन अल्फा 3π/4 अँड डिस्टन्स ऍज इट इज 1. तेच म्हणतात ऍज इट इज आहे. cos of, then here our adjustment pi minus π/4 plus y sin pi minus π/4 is equals to 1. pi minus π/4, 4 pi minus pi, 3π/4. yes, then pi minus से थीटा. असं मनात सपोज करा, पटपट स्टेप्स आठवतात. pi minus theta lies in which quadrant? Pi minus theta lies in second quadrant, and second quadrant sign positive, sin and cosec. Therefore x as it is cos pi minus theta minus cos theta is equals to pi/4 plus y sin pi minus theta sin theta pi/4 is equals to 1. Therefore minus x cos pi/4 1/√2 plus y sin pi/4 1/√2 is equals to
1. Therefore, multiplying both the sides each by minus root 2 or only root 2. Multiplying both the sides each by root 2, we get root 2 ने multiply केलं minus x plus y is equals to root 2. इथे मला काय मिळाले तर दोन सेपरेट लाईन्स मिळाल्या. आता आपण जाऊया क्वेश्चन कडे. एक मिनिट. क्वेश्चन then find their joint equation. Joint means multiplication of both x plus y, first line equation, x plus y minus root 2 left ला घेऊया ना, is equals to 0. X plus y, here our statement, their joint equation is x plus y minus root 2 and next minus x. आता तुम्हाला जर हे नको असेल साइन मायनस तुम्ही चेंज करू शकता ना. देअरफॉर ह्या काय करा, राईटला ऍडजस्ट करा. मायनस एक्स बिकम्स प्लस वाय इन द राईट बिकम्स मायनस प्लस रूट 2 ॲज इट इज इक्वल्स टू 0. ह्या दोन्ही टर्म मी काय घेतल्या, राईटला घेतल्या. एक्स मायनस वाय प्लस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0. आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, जॉईंट कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ओके, आता हे आपण सिम्प्लिफाय करूया. फर्स्ट एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वेअर, एक्स इंटू सेकंड ब्रॅकेट प्लस वाय इंटू अगेन सेकंड ब्रॅकेट मायनस रूट 2 इंटू अगेन सेकंड ब्रॅकेट, एक्स इंटू एक्स स्क्वेअर, एक्स इंटू मायनस वाय मायनस एक्स इंटू रूट 2 एक्स, वाय इंटू एक्स वाय, y into minus y square, y into root 2 y, minus root 2 into x minus root 2x, minus root 2 into minus y minus root 2, yes, minus root 2 y, and minus root 2 into plus root 2 minus into plus minus root 2 into root 2 equals to 0. एक मिनिट, त्या साईडचं दिसत नाही ना. 1 minute. येस. हा. देन नेक्स्ट, देअरफॉर एक्स स्क्वेअर ॲज इट इज. आता इथे काय कॅन्सल होते का, प्लस टर्म मायनस टर्म, प्लस टर्म मायनस टर्म कॅन्सल. ऑप्शन एक्स स्क्वेअर करेक्ट, मायनस वाय स्क्वेअर करेक्ट, मायनस वाय स्क्वेअर प्लस 2 root 2 xy plus 2 root 2 y given here, 2 root 2 y, 2 root 2 y, y 2 root 2 y term delete होत नाही का, 2 root 2 y minus 2 minus xy plus xy cancel, constant minus 2 correct. root 2 y ची term cancel होत नाही का, root 2 y, 1 minute, plus root 2 y plus root 2 y. Yes, minus into minus, sorry, here plus here cancel नाही होत. ओके, चेक करू आपण. y into root 2 y, then बाकी चेक केलं का, बरोबर आहे का बघा. मायनस रूट 2 x, मायनस इंटू मायनस प्लस रूट 2 y, हाऊ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, प्लस 2 root 2 y and minus 2, yes, correct. ऑप्शन सी. कॅल्क्युलेशन व्यवस्थित करा. ओके, हा होता नंबर 36. देन नेक्स्ट एक्झाम्पल नंबर 37. The centroid of the triangle formed by the lines x plus 3y is equals to 10 and 6x square plus xy minus y square is equals to 0 is dash dash. Question, find centroid. G, all medians meet at one common point. Yes, that common point is called centroid. The centroid of the triangle formed by the lines. इथे एक लाईन आपल्या समोर आहे, x plus
3y is equals to 10. Suppose this is our equation number first, yes? Then this is a joint equation, and joint equation represents two lines and passing through origin. कारण हे homogeneous दिसतंय, okay? Like ax square plus 2hxy plus by square equals to 0. Next, equation of two lines, ह्याच्या दोन लाईन्स आहेत ना, 6x square plus xy minus y square is equals to 0. म्हणजे यामधल्या दोन लाईन्स आणि ही एक अशा मिळून, म्हणजे फिगर जर आपण ड्रॉ करायचं म्हणालो तर हा ओरिजिन आहे, x ऍक्सिस y ऍक्सिस, ओके. ओरिजिन मधून पास होणार आहे यामधल्या दोन लाईन्स आणि ही आपली ही थर्ड लाईन ही गिवन, अशा एकूण 3 लाईन्स या ट्रायंगल फॉर्म करत आहेत. तर ते म्हणतात की त्याचा सेंट्रॉइड काय असेल. Centroid means all medians meet at one common point. Yes, that common point is known as centroid. मग सेंट्रॉइड मिळवण्यासाठी तुम्हाला व्हर्टायसेस लागतील ABO, कारण ह्या दोन लाईन्स ओरिजिन मध्येच मीट होणार आहेत. म्हणजे एक फिक्स पॉइंट आहे, म्हणजे आपल्याला दोन कॅल्क्युलेट करायचे आहेत AB. मग त्याच्यासाठी सेपरेट लाईन्स कॅल्क्युलेट करूया. एक मिनिट. हिअर solving this we get 6 into minus 1 minus 6, 3 into 2 6 plus minus आहे का बरोबर. 3 minus 2 plus 1 and 3 into minus 2 minus 6. Therefore here our steps are 6x square plus 3xy minus 2xy minus y square is equals to 0. Therefore the next grouping 6x common bracket x plus 3x common, 3x common bracket 2x plus y. Here y common 2x plus y equals to 0. Yes, then repeated factor 2x plus y. Next factor 3x minus y equals to 0. Therefore separate lines are 2x plus y equals to 0, equation number 2, and 3x minus y equals to 0. इथे आपल्याकडे 3 लाईन्स आहेत. येस, आता आपल्याला A आणि B दोन व्हर्टायसेस कॅल्क्युलेट करायचे. एक ऑलरेडी मिळालेलाच आहे बरं का रे, 0 0. आता ह्या दोन लाईन्स मीट होत आहेत ओरिजिन मध्ये, ओके. तो मिळाला मला 0 0. आता ए ह्यातली कोणती तरी एक लाईन घेऊया आणि ही फर्स्ट सॉल्विंग फर्स्ट अँड सेकंड, देन वी गेट xy, and solving first and third we get xy. xy means x1 y1 x2 y2 x3 y3 असे आपण इथे व्हर्टायसेस घेणार आहोत. फर्स्ट x plus 3y equals to 10. एक मिनिट, इथे मी इक्वेशन घेते. x plus 3y equals to 10. हे फर्स्ट आहे ना, बरोबर. हे फर्स्ट. आता फर्स्ट आणि काय करूया, सेकंड सॉल्व करूया. कसं आहे तुम्ही तुमच्या पद्धतीने सॉल्व करू शकता. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 ला सॉल्व करायचं आहे फर्स्ट अँड सेकंड. मल्टिप्लाइंग 1 बाय 2 और -2 कसंही करा. Therefore we get, याला मी मल्टिप्लाय इकडे करून घेते. 2x plus 2 into 3 6y and we get here 20. Solving second and this equation we get, हे दोन्ही इक्वेशन सॉल्व करूया. 2x plus 6y equals to 20 and 2x plus y is equals to 0. किंवा मेथड चेंज करू शकता. ह्याच्यावरून y कॅल्क्युलेट करायचा -2x आणि तो इथं पुट करायचा, चालेल. तसं पण तुम्ही करू शकता. सॉल्विंग दिस वी गेट मायनस. येस, वजाबाकी करतोय आपण. 6y minus y वी गेट 5y. 5y इज इक्वल्स टू 20. देअरफॉर y इज इक्वल्स टू 4. आता मिळालेला y थोडं ओरली केलं तर चालेल का बघा. देन नेक्स्ट स्टेप इज बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2, कोणतंही रेफर करा. बाय 2, y is equals to 4, 2x plus 4 in the right becomes -4. Therefore x is equals to -2.
-2. देअरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट म्हणजे अजून एक पॉइंट मिळाला से ए, काहीतरी नाव देऊया ए -2,4. इथे मला ना हा एक व्हर्टेक्स मिळाला. एक व्हर्टेक्स आपल्याकडे आहे 0 0, हा ए मिळाला. आता परत आपण काय करतोय, हेच इक्वेशन x + 3y = 10, याला आपण जे फर्स्ट म्हणालोय ना ते, अँड नंबर 3 3x - y = 0. इक्वेशन आहे 3x - y = 0. मग असंही करू शकता, याच्यावरून y मिळू शकतो, y = 3x, आणि तो ना इथे सबस्टिट्यूट करा. जेवढं ओरली करता येईल ना तेवढं करायचा प्रयत्न करा. Therefore we get y = 3x. Therefore x plus 3 into 3x = 10. Therefore 3x plus x 10x. Sorry, 3 into 3 9. 9x plus x 10x. 10x = 10. Therefore x = 1. Yes, x = 1. Then by this equation हे किंवा हे कुठलंही रेफर करा. Therefore value of y x = 1. 1 into 3 3. y = 3. याला आपण काहीतरी नोटेशन देऊया ना, b कोऑर्डिनेट्स ऑफ b 1,3. माझ्याकडे 3 व्हर्टायसेस आहेत. एक आहे 0 0. आता ज्यांना कन्फ्यूज होते असं वाटत असेल त्यांच्यासाठी असं नोटेशन घ्या, 0 0 हा आहे ओरिजिन. ओके, a = से x to y2 -2,4 and b से x3 y3 1,3. इथे ना मला 3 व्हर्टायसेस मिळाले. आता क्वेश्चन काय आहे, 1 मिनिट आपण क्वेश्चन कडे जाऊया. तुम्ही बऱ्याच स्टेप्स आतल्या ओरली करू शकता. सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय 3 लाईन्स. 3 लाईन्स आपल्याकडे होत्या, आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा सेंट्रॉइड. सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स आहेत. सेंट्रॉइडला आपण म्हणतो g = फॉर्म्युला x1 + x2 + x3 upon 3. 0 plus into minus -2 plus 1 upon 2. y1 plus y2 plus y3 upon 3, not 2. Centroid. Therefore, we get -2 plus 1, -1/3 and 7/3. Option C. Option C. Option C. Option C. Next, number 40. 40. If 4ab is equals to 3h² given, then the ratio of the slopes of lines represented by x² plus 2hxy plus by² is equals to 0 is dash. आता इथे आपल्याकडे ऑप्शन्स आहेत रेशोचे 1:3, 3:1. आपल्याला बोर्डनी पण सॉल्व्ह करता येईल, शॉर्टकटनी पण करता येईल. गिवन थिंग 4ab is equals to 3h². This is given thing. Yes, this is given. Then the ratio of the slopes of lines represented by homogeneous equation. First shortcut. We know that shortcut. The ratio of the slopes of the lines represented by homogeneous equation. Ratio means say m:n. आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं आहे. If slopes of the lines represented by x² plus 2hxy plus by² equals to 0 are in the ratio m:n, then condition 4mn(h² is equals to 4mn(h² equals to ab into m plus n bracket square. मी काय म्हणते कळतंय? हा मी शॉर्टकट इथे रेफर केला. स्टेटमेंट होतं इफ द स्लोप्स ऑफ द लाईन्स रिप्रेझेंटेड बाय ax² plus 2hxy
plus by square equals to 0 are in the ratio m is to n, then condition, this is a condition. म्हणजे या कंडिशनला होमोजिनियस मध्ये येणाऱ्या दोन लाईन्स आहेत, त्यांच्या स्लोपचा रेशो m is to n हा कोणत्या कंडिशनला आहे, तर या कंडिशनला. मग आता याच्यामध्ये व्हॅल्यूज सबस्टिट्यूट करायच्या कोणत्या? तुम्ही म्हणाल की मॅडम रेशो काढायचा आहे आणि तुम्ही हे कसं अप्लाय करता? एक मिनिट, ऑप्शन्स आपण काय करूया, एक मिनिट लिहून घेऊया. ऑप्शन्स आर, ऑप्शन वरून आपण जाऊ शकतो. ऑप्शन ए √3 is to 1, B 1 is to √3, C 1 is to 3 and D 3 is to 1. आधी काय करायचं, इझी ऑप्शन्स घ्यायचे जेणेकरून ओरली करता यावं, आणि ह्या दोन्ही पैकी नसेल तर मग इकडे जायचं. लक्षात या, त्यात पण इझी आहे का ते आपण चेक करायचं. इथे आता मी व्हॅल्यू पुट करते. m is to n हा रेशो आहे ना ऑप्शन मध्ये, m is to n, m is to n मी घेतले. तुम्ही म्हणाल 1 is to 3 घेतला तर 1 म्हणजे मल्टिपल x घेतो ना, म्हणजे x आणि 3x असा तो. मग मी x जरी घेतला तर इकडचा तो x म्हणजे तो म्हणजे आपण मल्टिपल कॅन्सल करून डायरेक्ट जरी केलं तरी चालू शकतं. m is to n 1 is to 3 1 into 3, 1 into 3, 3, h square as it is, ab as it is, m plus n, 1 plus 3, 1 plus 3, 4, 4 square 16 केले. मी काय करते जरा बघा. 4 into 3 12 करा किंवा अगर न करा, मी पुट करते 3h square. इथे आहेत बघा माझ्याकडे 3h square, 3h square is equals to 4ab, 4ab 16ab आले का रे? आले. LHS equals to RHS हे टॅली होते का, आणि ते कोणत्या ऑप्शनला होतं, तर 1 is to 3. तुम्ही 3 is to 1, 3 is to 1 ह्या पद्धतीनं केलं, 3 is to 1 केलं तर ते पण होते का? एक मिनिट 3 is to 1, एक मिनिट, 3 is to 1 केलं तरी पण होणार ना रे. 3 3 3 plus 1 4 बरोबर की. मग आता राहिला ऑप्शन बोर्डच के. आता बोर्डच्या स्टेप्स काय आल्या त्या मोठ्या आपल्या सगळ्या, m1 plus m2, m1 minus m2, यस त्याप्रमाणे गेलं पाहिजे. करूया कम्प्लीट. बघा आता, कारण इथं टॅली होतात ना दोन्ही. एक मिनिट, आता आपल्याला काय करायचंय, सम ऑफ द स्लोप्स m1 plus m2 is equals to minus 2h upon b, yes, and m1 into m2 is equals to a upon b. मी काय म्हणते ते लक्षात. मी वापरलं सम ऑफ द स्लोप्स अँड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोपचा पॉइंट मी इथे अप्लाय केला. देन नेक्स्ट पॉइंट युझिंग सम अँड प्रोडक्ट, कारण थेरॉटिकलच आहे ना आपल्याकडे, बीएच कुठे आपल्याकडे नाही आहे. आपल्याकडे एकच रिलेशन आहे 4ab इक्वल्स टू 3h स्क्वेअर. त्याचा यूज कुठे होतो का आपण चेक करू, येते लक्षात. देन नेक्स्ट पार्ट काय करूया आता, डिफरन्स घेऊया. m1 minus m2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर इज इक्वल्स टू m1 plus m2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर, m1 plus m2 होल ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस मायनस इथे 2 यायला पाहिजेत, म्हणजे इथे किती येतील रे, -4 m1 into m2. बरोबर. आता आपल्याकडे व्हॅल्यूज आहेत कोणकोणत्या त्या पुट करूया. m1 plus m2 minus 2h upon b होल ब्रॅकेट स्क्वेअर मायनस 4 m1 into m2 a upon b. देअरफॉर इथे सॉल्व करूया. 4h स्क्वेअर अपॉन b स्क्वेअर मायनस 4a upon b, yes, 4a upon b. Then next 4h स्क्वेअर इज इक्वल्स टू 4h स्क्वेअर आहे का, नाही आहे. काय आहे आपल्याकडे, एक मिनिट 3h स्क्वेअर आहे. व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करता येईल का, 3h स्क्वेअर. नाहीतर मग दुसरा ऑप्शन बघितला पाहिजे. m1 plus m2 घेतलं, m1 into m2 घेतलं, a ऍडजस्ट केलं, m1 minus m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. एलसीएम घ्यावा लागेल का, आता जरा चेक करून बघूया. 4h स्क्वेअर इथे एलसीएम घेऊ करा, बी स्क्वेअर इंटू बी अपॉन बी करावं लागेल मग, हो की नाही. 4h स्क्वेअर इथे किती आले रे, 4ab आले, अपॉन बी स्क्वेअर एलसीएम आला, 4h स्क्वेअर ॲज इट इज, 4ab इज इक्वल्स टू 1 मिनिट 3h स्क्वेअर, 3h स्क्वेअर अपॉन बी स्क्वेअर. इथे काय येतात, h स्क्वेअर
4h² अपॉन 3h², h² अपॉन b². काय केलं मी डिफरन्स कॅल्क्युलेट केला. m1 मायनस m2 इज इक्वल्स टू h² म्हणजे m1 मायनस m2 किती आले, m1 मायनस m2 ब्रॅकेट स्क्वेअर, होय की नाही. जरा मेथड चेंज करावी लागली बरं का रे आपल्याला. ऑप्शन पण बघा आता दोन्ही बाजूचं रूट घेतलं, मॉड्युलस ऑफ m1 मायनस m2 h बाय b. आता एक काम करूया, m1 प्लस m2 कुठे गेला रे, m1 प्लस m2 आहे बघा -2h अपॉन b. याला 1 म्हणते हा मी. m1 प्लस m2 आहे का -2h अपॉन b आणि m1 मायनस m2 पण आहे. दोन इक्वेशन सॉल्व्ह करायचे. ओके, दोन ओरली करू शकतो आपण, मी करतेय बघा. आणि रेशो विचारलाय ना, तो m:n म्हणजेच m1:m2. ओके, आता सॉल्व्ह करूया. ऍडिंग बोथ -m2 ला प्लस m2 गेले, m1 प्लस m1 2m1. इथे ऍडिशन करताय ना तुम्ही, डिनॉमिनेटर सेमच आहे. h -2h म्हणजे किती आले, -h अपॉन b. देअरफॉर m1 -h अपॉन इंटूची अपॉन 2b. ही m1 ची बरं खरे व्हॅल्यू. आता m2 काढतोय आपण, ही आलेली व्हॅल्यू आहे ना, ही पुट करू आपण कुठल्या पण इक्वेशन मध्ये, सेकंड किंवा फर्स्ट. बाय फर्स्ट करते मी. फर्स्ट m1 -2h अपॉन 2b, m2 अननोन इज इक्वल्स टू h बाय b. ओके, ऍडजस्ट करूया का. -m2 राईटला घेतले, प्लस झाले, -h अपॉन 2b आणि हे काय झाले रे, प्लसचे -h अपॉन b. m2 इज इक्वल्स टू इंटू 2 अपॉन 2 -h -2h -3h अपॉन 2b. आता तुम्ही म्हणाल मॅडम हे कसं काय लिहायचं, तर रेशो कसा लिहिता तुम्ही, m1 इज टू m2. m1 इज टू म्हणजे डिवाइड ना रे, m1 म्हणजेच अपॉन m2, m1 -h अपॉन 2b अपॉन m2 -3h अपॉन 2b. h कॅन्सल, 2b कॅन्सल, समजतंय का. h अपॉन 2b कॅन्सल, मायनस मायनस प्लस, रेशो 1:3. 1:3. ऑप्शन सी. आणि जर ना m:n दिला आणि त्यात काहीतरी अननोन विचारलं ना, लॅम्बडा वगैरे असं, तर वरती हा शॉर्टकट घेतला ना, तर हा रेफर करू शकता तुम्ही. हा रेफर करू शकता. म्हणजे HAB इथं कुठेतरी k किंवा लॅम्बडा असेल आणि रेशो गिवन मध्ये असेल तर अप्लाय होतं. तिथं 1:3 आणि 3:1 पण आहे. म्हणून मी परत काय केलं, इथे बोर्ड मेथड घेतली. ओके.